مولا علی رحمتullah علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے ان کی فکر نہ کرو، اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو تو بہتر نہیں بہترین ملے گا انشاءاللہ۔ موت کی طرف سفر تیزی سے جاری ہے، نہ دن کا پتہ چل رہا ہے نہ رات کا اور نہ ہی سال کا۔ یا اللہ ہم سب کو سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا علی رحمتullah علیہ کا فرمان ہے، کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی آہ عرش تک جاتی ہے۔ اگر یہ زندگی ضائع ہو گئی تو اس دنیا میں آنے کا دوسرا موقع نہیں ملے گا، اس لیے لوٹ آئیے اپنے رب کی طرف، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ بس ایک قدم اٹھائیے، باقی کی منزل اللہ آسان فرما دے گا۔ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیجئے، زندگی ایک سفر ہے منزل نہیں۔ اپنے دل کی باتیں اللہ سے کہہ دیا کریں کہ آپ کے دل میں کیا بیتی ہے، آپ کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں اور آپ کتنے تھکے ہوئے ہیں۔ یقین جانیے وہ بہت نرمی اور محبت سے سنتا ہے۔ اس کے آگے بہائے ایک ایک آنسو دل کو سکون بھیجتے ہیں، کیونکہ وہی دلوں کا راز جانتا ہے۔ صبر کرنے والا ہمیشہ وقت کا انتظار کرتا ہے، وہ تکلیف میں بھی شکر ادا کرتا ہے۔ مشکلیں اسے جھکا نہیں سکتی، کیونکہ اس کا یقین رب پر ہوتا ہے۔ خاموشی میں بھی وہ دعاؤں سے لڑتا ہے اور آخر کار کامیابی پا لیتا ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تمہاری کانوں تک پہنچے اور تم اس کی ضرورت کو پورا کرو تو فخر نہیں شکر کرو اس رب کا جس نے تمہیں اس قابل بنایا ہے، جس نے تمہیں اتنا عطا کیا ہے کہ تم اس کی مخلوق میں تقسیم کر رہے ہو۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے، وہ مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ اللہ کے فیصلے کو سمجھنا انسان کے عقل کی بات نہیں ہے۔ جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کے کائنات کا ایک بھی پتا ہل نہیں سکتا تو پھر تمہارا اللہ سے بار بار رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو تمہاری ہاتھوں میں اتنی جان ڈالتا ہے کہ تم وہ دعا کے لیے اٹھا سکو تو پھر ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا بھی اللہ خوب جانتا ہے۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں تب بھی ایک دروازہ ایسا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، وہ دروازہ اللہ کا ہے۔ وہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، بس تم اللہ پر یقین رکھو، کیونکہ جو رب تمہیں دکھ دیتا ہے وہی رب تمہارے لیے بہتری کا راستہ بھی بناتا ہے، بس تم صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ یا اللہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے گناہ کتنے ہیں، لیکن تیرا کرم اور بخشش ہر چیز سے بڑی ہے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، بے شک ہمارا رب ہمیں بھولنے والا نہیں ہے۔ اگر آج آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو اللہ پاک کبھی ناانصافی نہیں کرتا، بس آپ کو اس پر یقین رکھنا ہے اور اس کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے۔ اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ اللہ کی محبت سمندر کی گہرائیوں سے بھی زیادہ گہری ہے، اور اس کا رحم آسمانوں سے بھی زیادہ بڑا ہے، اور وہ لمحہ ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہے۔ تمہیں بس اپنے دل میں یقین کا چراغ روشن رکھنا ہے۔ جب تم اللہ پر بھروسہ رکھو گے تو اس کی محبت اور رحمت تمہیں ایسے ڈھانپ لے گی جیسے بادل زمین کو اپنے چھاؤں میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ نماز قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھے جائے گی، اور یہ نماز کے لیے تاج، نور، لباس ہوگی اور آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
जल्द जज्बाती होना, जल्द गुस्सा करना और छोटी छोटी बातों को दिल पर लेना और जल्द रो पड़ना, यह एक साफ दिल इंसान की निशानी होती है और यह सब खूबियाँ किसी मुनाफिक में नहीं पाई जाती हैं। दुनिया उस वक्त तक रोशन नहीं हो सकती है जब तक कि आपके अंदर भी रोशनी न हो, और यह रोशनी सिर्फ़ अल्लाह के लगाव से आती है। जब दिल बेसुकून हो तो समझ लें कि गुनाहों ने दिल पर बोझ डाल दिया है। सुकून चाहते हो तो तौबा करें, क्योंकि इंसान की बेचैनी उसकी एक बड़ी वजह है। वह सबको खुश करना चाहता है, लेकिन न वह खुश होता है और ना ही वह लोग। लिहाजा लोगों को खुश करने के बजाय अल्लाह को राज़ी करें, सुकून खुद ही आ जाएगा। जिनका इरादा सच्चा हो और नीयत रब से गुफ्तगू की हो तो उन्हें दौराने नींद भी नमाज फ़ज्र की फ़िक्र रहती है। बेशक नमाज ही बेहतर साथी है दुनिया से कब्र तक, कब्र से हस्र तक और हस्र से जन्नत तक। दुनिया की मोहब्बत से अल्लाह नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत से दुनिया व आखिरत दोनों मिल जाती है। याद रखें कि सारी चालाकियाँ और होशियारियाँ सिर्फ़ दुनिया में ही हैं। दुनिया के शोर में अगर दिल बेचैन हो जाए तो बस आंखें बंद करके अल्लाह से सब कह दिया करो। यकीन जानो सुकून दिल की गहराइयों तक उतर जाएगा। अल्लाह का जिक्र वह दरवाज़ा है जहाँ ना गम रहता है और ना ही तन्हाई रहती है। बस रब की मोहब्बत का नूर छा जाता है और फिर अल्लाह को याद करने वाले कभी अकेले नहीं रहते। तुम्हें किसी ने कह दिया कि जो तुम मांग रहे हो वह तुम्हें नहीं मिलेगा, और तुम मांगते हुए यह क्यों भूल जाते हो कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वह हर चीज़ अता करने पर कादिर है। जो मांगते हो वह मांगते रहो, इस यकीन के साथ कि अल्लाह ही अता करेगा और बेशक वही देने वाला है। अल्लाह तुम्हारे खौफ, तुम्हारी खामोशियाँ, तुम्हारे टूटे हुए ख्वाब सब जानता है। वह सिर्फ जानता ही नहीं बल्कि हर मसले को हिकमत से तरतीब दे रहा है ताकि तुम्हारा दिल मजबूत हो जाए, तुम्हारा ईमान पुख्ता हो जाए और आखिरकार तुम देखोगे कि तुम्हारे पास वह सब कुछ होगा जो तुम अल्लाह से मांग रहे हो। यकीन करो, जो जवानी में तौबा करता है, इबादत करता है और अपने नफ्स को काबू में रखता है तो अल्लाह ताला उसे बहुत पसंद करता है। अल्लाह फरिश्तों के सामने फ़ख्र से कहता है, देखो मेरा बंदा जवानी में मेरे लिए गुनाहों से बच रहा है। अल्लाह हमें भी ऐसा बंदा बनने की तौफीक अता फ़रमाए। फ़जर की नमाज दिन की सबसे बाबरकत शुरुआत है। यह वक्त अल्लाह के करीब होने का ख़ास लम्हा है, जब दुनिया सो रही होती है और रब अपने बंदों को अपनी तरफ बुलाता है। जो फ़ज्र की नमाज कायम रखता है वह दिन भर अल्लाह की हिफाजत में रहता है। अल्लाह हम सबको फ़ज्र के लिए बेदार होने की तौफीक अता फ़रमाए। जिन दिलों में खौफ़ खुदा होता है वह कभी हराम काम नहीं करते, और जिन दिलों में खौफ़ खुदा होता है वह अल्लाह को नाराज़ नहीं करते। और जब दुनिया सो रही होती है तब अल्लाह अपने बंदों को आवाज़ देता है कि है कोई मांगने वाला। यह वह लम्हा होता है जब दिल रब के सबसे करीब होता है। उठो, सजदा करो और देखो रब तुम्हें कैसे नवाजता है। और फिर यकीनन वह वक्त बहुत करीब है जब तुम्हारा रब तुम्हें खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने उसकी रज़ा के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया है। अपने सब्र से उसे राज़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़े हो। जब इंसान मायूसी के अंधेरों में डूबने लगता है तब एक सच्ची दुआ सब कुछ बदल सकती है। अल्लाह वह रब है जो बंदे की हर सरगोशियों को सुनता है और दिल के छुपे दर्द को भी जानता है। अल्लाह से मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। अल्लाह कभी तुम्हारे बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाता। वह तुम्हारे ईमान का इम्तिहान लेता है और उन्हीं का इम्तिहान लेता है जिनको वह अपना दोस्त मानता है। और जब सब्र करने वाले दर्द से अल्लाह को पुकारते हैं तो वह उनके दिलों को ठंडा कर देता है और उन्हें हर घुटन से आज़ाद कर देता है
तुम्हारा काम बस दुआ करना है। जब तुम अल्लाह पर भरोसा रखोगे तो उसकी मोहब्बत और रहमत तुम्हें ऐसे ढांप लेगी जैसे बादल ज़मीन को अपने छाँव में ढांप लेते हैं।